इस वेले दी सब तो वड्डी खबर आ रही है। कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने अस्तीफा दे दिता है। सूत्रों के मुताबिक इस वेले दी वड्डी खबर है, फौजा सिंह सरारी कैबिनेट मंत्री ने अस्तीफा दे दिता है। इस वेले दी वड्डी खबर, हालांकि सोर्सेज के हवाले तो दस रहे हैं पर होर जानकारी जरूर लेने पर जिक्रयोग है कि आखिरकार पिछले दिनों दे विच और जिस वेले सैशन चल रहा सी विधान सभा दा तां पुरजोर मंग कीती सी, विरोधियों ने पुरजोर मंग की सी कि फौजा सिंह सरारी अस्तीफा दे देन। हालांकि हाल ही दे विच किस कारणा करके अस्तीफा दिता है इसों लैके भी जरूर जानकारी देने, पर इस वेले दी बहुत वड्डी खबर है, कैबिनेट नूं लैके वड्डी खबर है। कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने अस्तीफा दिता। हालांकि जो इल्जाम उन्हां ते लगदे रहे ने उन्हां नूं इल्जामां नूं उन्हां ने साफ तौर ते खारिज किया, बहुत बार खारिज किया। अपने बयानों दे विच जदों उन्हां नूं सवाल कीते जांदे सी तो कहंदे सन कि वो आवाज मेरी नहीं है, जो ऑडियो लीक हुई है, कह लीए कि वायरल हो रही है, तो उस नूं लैके उन्होंने कहा सी कि वक्रे किस्म दे नाल उन्हां नूं जिहड़ा फसाउण दी कोशिश की जा रही है। पर इस वेले दी बहुत वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने अस्तीफा दे दिता। हालांकि विरोधी लंबे समय तो पहला मंग चुक रहे सन, उन्हां दे वल्लों कहा जांदा सी कि अस्तीफा दे देण, पर उस वेले अजिहा नहीं होया। हाल ही दे विच किन्हां कारणा करके की कह के किहड़े कारण करके इस्तीफा दिता गया, इसू लैके भी जानकारी लेने, क्योंकि सोर्सेज के हवाले तो अजे खबर है। जानकारी सामने आ गई, मंत्री सरारी ने निजी कारणों का हवाला दिता है। निजी कारणों का हवाला देके उन्होंने अस्तीफा दे दिता है। पंजाब कैबिनेट च हुण कह सकते हैं कि उन्होंने थां ते कोई होर जिहड़ी जिम्मेवारी अदा कर सकता है। लीडर सुभाविक तौर पर विधायक नूं किसी नूं जिहड़ा है वो कैबिनेट दे विच अहुदा दिता जाएगा तो कह सकते हैं कि फेर बदल हो सकता है। कई मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। इसू लैके भी सोर्सेज तो जानकारी सामने आ रही है। तो वड्डी खबर है, इस वेले दी वड्डी खबर है, फौजा सिंह सरारी दे वल्लों अस्तीफा दे दिता गया। पिछले दिनों दे विच दस दईए कि मसला उठिया सी, एक ऑडियो जिहड़ी है वो सामने आई सी, वायरल हो रही सी, तो उसू लैके मंग की जा रही सी कि फौजा सिंह सरारी अस्तीफा दे देण। पर हुण दी गल कीती जावे, वड्डी खबर है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिता है। दस दिए कि फूड प्रोसैसिंग विभाग सी उन्हां दे कोल, फूड सप्लाई विभाग उन्हां दे कोल सी पंजाब दा। तां फिलहाल यह अस्तीफे की खबर सामने आई है। सोर्सेज के हवाले तो, सूत्रा के हवाले तो यह वड्डी खबर है कि फौजा सिंह सरारी ने अस्तीफा दे दिता है। इस वेले दी वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं। गुरु हर सहाय तो विधायक आउंदे ने फौजा सिंह सरारी, जिन्होंने कैबिनेट दे विच थां दित्ती गई, फूड सप्लाई विभाग दिता गया। पर इस वेले दी अहम खबर अस्तीफा उन्होंने दे दिता है, रिजाइन कर दिता, अपने अहुदे तो रिजाइन किया, यानी कि कैबिनेट तो अपने अहुदे तो रिजाइन कर दिता है। पिछले दिन चर्चावां सन कि वो अस्तीफा दे सकते हैं, ये जानकारियां सामने आ रही सन। मेरे सहयोगी पंकज कपाही फोन लाइन ते ने। पंकज, की कुछ जानकारी है इस वड्डी खबर नूं लैके, अस्तीफे नूं लैके? देखो, न्यूज़ 18 पंजाब की सियासत नूं लैके सब तो पहला अपने दर्शकों के नाल एक अहम जानकारी और पक्की जानकारी साझी कर रहा है कि इस वेले फौजा सिंह का इस्तीफा जिहड़ा हो गया। फौजा सिंह ने खुद अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नूं दिता है और निजी कारणों का जिहड़ा रीजन है वो इस्तीफे दे विच रखिया गया है और नाल ही नाल कहा है कि मैं पार्टी का एक वफादार ईमानदार सिपाही हाँ और पार्टी के नाल काम करता रहूंगा। लेकिन इस वेले ये पक्की खबर न्यूज़ 18 सब तो पहला 12 बजे दर्शकों के नाल साझी कर रहा है कि फौजा सिंह सरारी का इस्तीफा मंत्रिमंडल तो हो चुका है, यानी कि फौजा सिंह का इस्तीफा मंजूर भी कर दिता गया मुख्यमंत्री के वलों। फौजा सिंह ने मंत्रिमंडल के विच सीगे, लेकिन उन्हों का इस्तीफा इस वेले हो चुका। उन्हों की थां ते एक नवे चेहरे की एंट्री आज शाम 5 बजे राजपाल भवन दे विच होएगी। नवे मंत्री जिहड़े ने अज एक नवे मान सरकार दे विच होणगे और इहदे नाल नाल एक होर पक्की इंफॉर्मेशन जी न्यूज़ 18 के टॉप सोर्स जानकारी दे रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विच कई सारे मंत्रियों के विभाग जिहड़े ने अज बदले जाएंगे। दोपहर 3 बजे तक न्यूज़ 18 सब तो पहला दर्शकों को यह जानकारी देगा कि किहड़े मंत्री नूं हुण किहड़ा महकमा मिलेगा। कई सारे विभाग जिहड़े ने मंत्रिमंडल के विच जिहड़े ने बदले जाएंगे और एक नवे चेहरे की एंट्री जिहड़ी है वो मान सरकार दे विच कैबिनेट दे विच अज शाम 4 बजे तो बाद जिहड़ी है वो होण जा रही है। उसकी जानकारी किहड़ा चेहरा होएगा और उसकी जानकारी भी न्यूज़ 18 सब तो पहला दर्शकों के नाल साझी करेगा।
ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਕਜ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ। देखो एक गल साफ है कि खुद उन्होंने इस्तीफा दिता है फौजा सिंह होरा ने, और पिछले दिनों विरोधियों के वालों भी सवाल चुके गए, लगातार इल्जामबाजियां भी लगियां, एक ऑडियो का भी जिक्र होया, बहुत सारे कंट्रोवर्सी जी रही। जो मुख्यमंत्री नूं फिरोजपुर दे विच सवाल पूछा गया सी, उस वेले फौजा सिंह नाल सीगे, तो मुख्यमंत्री वालों उस बाबत कहा गया सीगा कि नोटिस जिहड़ा है वो फौजा सिंह नूं भेजिया होया, जवाब देना है, और जवाब तो बाद ही जिहड़ा अगे देखा जाएगा कि किस तरीके दे नाल करना। और खुद फौजा सिंह ने जो इस्तीफा दिता तो उस इस गल का भी जिक्र किया कि मैं पार्टी का वफादार हाँ, पार्टी के नाल हमेशा खड़ा रहूंगा। और दूजे पासे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा जो कबूल कर लिया फौजा सिंह का, और ये इस मान सरकार जी पिछले 10 महीने की बनी है, उस दूसरे मंत्री की जी है ये कह सकते हैं कि छुट्टी हुई है या इस्तीफा जो दिता। इस तो पहला तुहानूं याद होएगा कि सेहत मंत्री ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਇਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਖੁਦ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ MLA ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸਤੀਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। पंकज, जेकर जानकारी होवे माझे तो आएगा, मालवे तो आएगा या दुआबे तो आएगा नवा चेहरा? देखो दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि न्यूज़ 18 को जानकारी जरूर है, लेकिन क्योंकि न्यूज़ 18 बखूबी जिम्मेदारी नाल इंफॉर्मेशन दिंदा है, कोई भी जिहड़ा है पक्की जानकारी जदों तक नहीं आती उदों तक नाम जिहड़ा वो नहीं दस्सिया जाता। लेकिन थोड़ी देर च अगले कुछ ही मिनट दे विच जिहड़ा पूरी जानकारी इस बाबत दी जाएगी कि किस दी लॉटरी निकलण वाली है, क्योंकि नज़रां 3 विधायकों ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ठीक है, धन्यवाद है पंकज तमाम जानकारी ली। तो मेरे सहयोगी पंकज जानकारी दे रहे सन और ये बिल्कुल पुख्ता उन्हों का कहना है कि जानकारी है, बेशक असी सोर्सिस तो अजे जानकारी दे रहे हैं, सूत्रों के हवाले तो जरूर जानकारी दे रहे हैं, पर यह पक्की जानकारी है, पुख्ता जानकारी है। अस्तीफा फौजा सिंह सरारी कैबिनेट मंत्री ने दे दिता है और उन्हों का अस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हों का अस्तीफा मंजूर कर लिया। फूड प्रोसैसिंग विभाग सी उन्हों के कोल और गुरु हर सहाय तो विधायक आउंदे ने फौजा सिंह सरारी जिन्हों ने अस्तीफा दे दिता है। पिछले दिनों च सुर्खियां च रहे, पर हुण जेकर गल की जाए तो कारणों की, तो उन्हों का कहना है कि निजी कारणों का निजी कारणों करके अस्तीफा दे रहे ने, रिजाइन कर रहे ने, तो अस्तीफा मंजूर भी हो गया है। यह भी साडे टॉप सोर्सिस जिहड़े ने वो जानकारी दे रहे ने। तो यह भी दस दी कि 5 वजे गवर्नर हाउस दे विच राजपाल भवन दे विच एक मंत्री एक चेहरा नवा जिहड़ा हल्फ लेगा, यानी कि नवे मंत्री की कैंट्री होएगी। एक फौजा सिंह सरारी ने इस्तीफा दिता, सीट खाली हुई है, तो फिर नवे मंत्री शामिल हो सकते हैं। और जानकारी ये भी आ रही है कि विभाग जिहड़े ने उन्हां दी भी अदला बदली हो सकती है, डिपार्टमेंट्स चेंज किए जा सकते हैं। जिक्र हो गया कि जिस वेले सरकार बनी है मार्च दे विच, तां जदों पहली कैबिनेट आई उस तो बाद एक बार बदल होया है, उस तो बाद भी डिपार्टमेंट्स चेंज किए गए ने। कुछ दे कोल सेम सीगे पर कुछ नूं बदल के डिपार्टमेंट दिते गए, क्योंकि पहला सिक्ख्या मंत्री मीत हेयर सी, तो फिर वो डिपार्टमेंट जिहड़ा हरजोत बैंस उन्हां दे कोल आ गया। मीत हेयर हालांकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अजे भी देख रहे हैं, तो इस किस्म के नाल पहला भी जिहड़े फेर बदल ने वो होए सी, तो हुण भी संभवता मन्नी जा रही है
ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 68,343 ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਰੀਬ 50% ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰਹੀ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਗਦਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਸਓਡੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ OSD ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ
किस दे कोल जाएगा, क्योंकि 5 वजे एक मंत्री होर हल्फ रह रहे ने, नवा विधायक एक हल्फ लएगा कैबिनेट मंत्री दे वजों। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਹਲਫ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਆਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਹੈ, ਆਪਣੇ OSD ਨਾਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਰੀ ਇਸ ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਡੀਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਲੋਪ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ, ਕਰੀਬ 50% ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰਚ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਚਰਚਿਤ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਾਵਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸੁਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂਚ ਇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਡੀਓ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦੀ। बंदे तुझे पता नहीं अपने मलाल का, बंदे तुझे पता नहीं अपने मलाल का, पल की खबर नहीं समान 80 साल का। की पता कदों परमात्मा ने किहड़ा ऑर्डर दे देना, एवें इकट्ठ करी जन्ने, इकट्ठे पैसे लुट लो ठगी वाला पैसा, चोरी वाला पैसा। वो कहंदे पंजाबी च कहावत है कि चोरी दे पुत्त गब्बरू नहीं हुंदे हुंदे। जिहड़ा चोर है ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੇ, ਆਈ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੇ ਘਰੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਐਵੇਂ ਪਰਲੇ ਘਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ, ਵਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦੀ। ਬੰਦੇ ਤੁਝੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਲਾਲ का, बंदे तुझे पता नहीं अपने मलाल का, पल की खबर नहीं समान 80 साल का। की पता कदों परमात्मा ने किहड़ा ऑर्डर दे देना, एवें इकट्ठ करी जन्ने, इकट्ठे पैसे लुट लो ठगी वाला पैसा, चोरी वाला पैसा।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗੱਭਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਦੇ, ਆਈ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕੇ ਘਰੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਐਵੇਂ ਪਰਲੇ ਘਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਵਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ।